हेलो सांगमाने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांगमाने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले। मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। मो नाम रूपा, बयस एई प्राय 29 वर्ष। मु एई गाँर सबुठारु बड़ घर अर्थात सरपंचंक हाबेलीर बड़ बोहू। मो स्वामी रमेश जणे गाँर सम्मानित व्यक्ति, किंतु तांको दुनिया केवल मद तास एवं निजर आवारा सांगमानंक मध्यरे सीमित। बाहाघरर एते वर्ष मध्यरे से मोते हाबेलीर एक सजावट जिनिस व्यतीत अधिक किछि भाबी नाहांती। दिनसारा हाबेलीर काम कर, चाकरमानंकु संभाळ एवं रातिरे चुपचाप एक कोणरे सोई जाओ, एहा ही मो जीवन बनि जाइथिला। किंतु मोर एही निरस जीवनरे निया लगाइबा काम करुथिला मो नणंद सुमन। सुमनर बयस 25 वर्ष थिला, किंतु ता मुंडरे 20-50 वर्ष बयस भली भर्ती होइथिला। सेई सबुबेले मोते ईर्षा करुथिला। ताकू लागुथिला कि मो आसीबा द्वारा हाबेली उपरे तार अधिकार कमी जाइछि। मो श्वशुरंक मृत्यु परे सबु जमी एवं हाबेली मो स्वामींक नामरे होई जाइथिला, एवं जेहेतु मो स्वामींकु घर मामलारे कौनसी मतलब नथिला, तेणु सबु चाबी मो पाखरे रहुथिला। एही कथा सुमनकु दिनराति कंटा भली बिंधुथिला। से जेकोनसी प्रकारे मोते एही घरु धक्का मारी बाहर करिवाकू चाहूथिला। आजी गाँर होली थिला। सकाळु ही हाबेली बाहरे तमाशा आरंभ होई जाइथिला। गाँर मर्दमाने भांग एवं मद पी होहल्ला करुथिले। स्त्री लोकमाने मध्य घर अगणारे रंग खेलिबा आरंभ करि देइथिले। मु रोसेई घरे ठिया होई समस्तंक पाई मालपुआ एवं गुजिया छाणुथिली। चुल्लीर गरम एवं बाहारर गुळुगुळीरे मोर पूरा शरीर झाଳରେ ओदा होई जाइथिला। सेतिकी बेले मु देखिली कि मो स्वामी रमेश सकाळु सकाळु ही निसारे चूर होई निज सांगमानंक सह केउआडे बाहारी गले। एबे हाबेलीरे केवल मु सुमन एवं बाहार अगणारे गाँ लोकंक भिड़ थिला। मु रोसेई काम शेष करी हाथ धोइबा पाई घरर पछपटकू गली। पछरे एक पुरुणा छात थिला, जेउठी काठ रखा जाउथिला। सेतिकी बेले मोते छात उपरु काहार फुसफुस हेबा शब्द सुणागला। मु ध्यान देई सुनिली। से सुमनर स्वर थिला एवं ता सहित जणे पुरुष कथा हेउथिला। मु धीरे धीरे पाहाच पाखकू गली एवं लुचि रही सेमानंक कथा सुनिबाकू लागिली। सुमन कहुथिला, देख बिल्लू, आजी सुजोग बहुत भल अछि। भाई तो संध्या पर्यंत होसरे आसीबे नाही। तुते बस एतिकी करिबाकू हेबो कि आजी रूपाकू संपूर्ण भावे निज जालरे फसाइबाकू हेबो। बिल्लूर स्वर आसिला। बिल्लू मो स्वामींकर सबुठारु खास सांग थिला। सेई जणे एक नंबर आवारा, जुआड़ी एवं स्त्रीलोकंक उपरे खराब नजर रखुथिबा लोक थिला। बिल्लू हसिला एवं कहिला, आरे सुमन, तू चिंता काहेकी करुछु? तो भाउज उपरे तो मो नजर बहुत आगरु अछि। बस से सबुबेले गर्वरे रहे। आजी तार सबु गर्व मु बाहर करिदेबी। सुमन बहुत नीच स्वररे कहिला, आजी मु निज हातरे थंडाईरे भांगर पूरा गोला मिसाई ताकू पियाइबी। तू बास प्रस्तुत रहू। जेमिति ही ता उपरे निशा चढ़िबो, तू ताकू पछपट पुरुणा गोदामकू नेई जिबू। मु अधा घंटा अटकी जाई गाँ सरपंच एवं 4-5 जण स्त्रीलोकंकू नेई सीधा गोदामर कबाट खोलिबी। समस्ते ताकू तो सह धरा पकाइबे। भाई जेतेबेले जानिबे, से ताकू सेही समयरे घरु बाहर करिदेबे एवं तापरे एही पूरा हाबेली एवं जमी मोर होइजिबो एवं बदलरे मु तोर सेही पुरुणा जुआर सबु करज छाड़ करिदेबी। तेमानंकर एही कथा सुनी मो पाद तळु माटी खसिगला। मोर निज नणंद एक जमी खंड पाई मोर इज्जतर सौदा करुथिला। एक पर एवं अपरिष्कार लोकर हातरे मोते खाइबाकू देउथिला। मो भितरे रक्त गरम होइगला। मो मन हेला कि एबे उपरकू जाई सुमनर बाळ धरी पकांती, किंतु मु निजकू अटकाइली। रागरे आसी तमाशा करिबा द्वारा किछि हुए नाही। गाँ लोके सुमनर कथाकू ही मानन्ते, कारण से एही घरर झियो थिला एवं मु बाहारु आसीथिबा बोहू। जदि मोते एई षडयंत्रकू शेष करिबार थिला, तेबे मोते सेमानंक खेळकू सेमानंक उपरे ही भारी करिबाकू हेबो। मु चुपचाप रोसेई घरकू फेरी आसिली एवं निज कामरे लागिगली। किछि समय परे सुमन रोसेई घरकू आसिला। तार मुहरे एक बहुत मिठा एवं मिछ हस थिला। तार हातरे स्टीलर एक बड़ ग्लास थिला, जहा उपर पर्यंत थंडाईरे भर्ती थिला। भाउज, सकाळु काम करुछ, थकी जाइथिबो, एई नियो, अल्प थंडाई पी दियो। सुमन बहुत स्नेहरे कहिला। मु ग्लास आड़कू चाहिली। मोते जଣା थिला कि एथिरे सेही विष मिसिछि, जहा मो जीवन बर्बाद करि देई पारे। किंतु मु मो मुहरे कौनसी भाव आसिबाकू देली नाही। मु हसी देई ग्लास धरिली। दे सुमन, सतरे बहुत गरम लागुछि, मु कहिली। सुमन मोते देखिला कि मु केतेबेले ताकू पिउछि।
ମୁଁ ଗ୍ଲାସକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡାଇକୁ ବେକ ତଳକୁ ଉତାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏକ କୋଳେ ପାଟିରେ ଭରିଲି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ କାଶିବାର ଅଭିନୟ କଲି। କାଶୁ କାଶୁ ମୁଁ ଗ୍ଲାସର ଅଧା ପାଣି ମୋ ବେକ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀରେ ଢାଳିଦେଲି ଏବଂ ବାକି ପାଣି ରୋଷେଇ ଘର ନାଳରେ କାଢ଼ିଦେଲି। ଆରେ ରାମ, ଏହା ହଠାତ୍ ମୋ ବେକରେ କ'ଣ ଫସିଗଲା? ମୁଁ ଜୋର ଜୋରରେ କାଶି କହିଲି। ସୁମନ ଟିକେ ନିରାଶ ହେଲା କି ମୁଁ ପୂରା ଗ୍ଲାସ ପିଇଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଯେତିକି ପିଇଛି ତାହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କାରଣ ଭାଙ୍ଗ ବହୁତ କଡ଼ା ଥିଲା। କିଛି କଥା ନୁହେଁ ଭାଉଜ, ତୁମେ ବାହାର ଅଗଣାକୁ ଆସ, ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲା। ଏବେ ମୋ ନାଟକର ପ୍ରକୃତ ଅଂଶ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। ଅଗଣାରେ ଢୋଲର ପ୍ରବଳ ଆବାଜ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ପବନରେ ନାଲି, ସବୁଜ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଅବିର ଉଡୁଥିଲା। ମୁଁ ଅଗଣାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲି ଏବଂ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଧରିବାର ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ମୋର ଆଖି ଅଳ୍ପ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଥରିବାକୁ ଦେଲି। ମୁଁ ଏମିତି ଚାଲିଲି ଯେମିତି ମୋର କିଛି ହୋସ୍ ନାହିଁ। ମୋ ଶରୀର ଭାରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୁମନ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା। ମୋର ଏହି ଥରିବା ଦେଖି ତାର ଆଖିରେ ଜିତିବାର ଚମକ ଆସିଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଅଗଣାର ଅନ୍ୟ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବିଲ୍ଲୁକୁ ଇସାରା କଲା। ବିଲ୍ଲୁର ନାଲି ଏବଂ କାମାସକ୍ତ ଆଖି ମୋ ଉପରେ ରହିଗଲା। ସେଇ ଭିଡ଼ ଚିରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଲ୍ଲୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତାର ହାତରେ ଗାଢ଼ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ନିଜର ଖସଖସିଆ ଏବଂ ଭାରୀ ହାତ ମୋ ବେକରେ ରଖିଦେଲା। ତାର ହାତର ସେହି ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ବାନ୍ତି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋର ନାଟକ ଜାରି ରଖିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଢଳାଇଦେଲି, ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗ ନିଶାରେ ମୋ ବେକର ଶକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଲ୍ଲୁ ସେହି ନାଲି ରଙ୍ଗ ମୋ ବେକ ଦେଇ ମୋ ଛାତିର ଉପର ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଷିଦେଲା। ତାର ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ଶାଢ଼ୀକୁ ହଟାଉଥିଲା। ଗାଁର ଭିଡ଼ରେ କାହାର ଧ୍ୟାନ ଆମ ଉପରେ ନଥିଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମସ୍ତିରେ ଥିଲେ। ବିଲ୍ଲୁର ନିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଭାରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ମୁହଁରୁ ଶସ୍ତା ମଦର ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ସେ ମୋ କାନ ପାଖକୁ ଆସି ଧୀରେ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଆଜି ତ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ମୋ ମୁଠି ଟାଣ ହୋଇଗଲା। ମୋ ମନ ହେଲା କି ତା ମୁହଁରେ ଏକ ଜୋରଦାର ଚାପୁଡ଼ା ମାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖିଲି ଏବଂ ଏକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳା ଭଳି ହସିଲି। ମୋର ସେହି ମିଛ ହସ ଦେଖି ବିଲ୍ଲୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା କି ଥଣ୍ଡାଇ ତାର କାମ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତା କବଜାରେ ଅଛି। ସେତିକିବେଳେ କେହି ପଛରୁ ଆମ ଉପରେ ଏକଟି ଭର୍ତ୍ତି କାଦୁଅ ପାଣି ଢାଳିଦେଲା। ପାଣିର ସୁଅରେ ମୋ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ମୋ ଶରୀରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିପକିଗଲା। ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଶାଢ଼ୀର ପଣତ କାନ୍ଧରୁ ଖସି ମୋ ହାତ ଉପରକୁ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ବିଲ୍ଲୁର ଆଖି ମୋର ଓଦା ଶରୀର ଉପରେ ଜଣେ ଭୋକିଲା ଶାଗୁଣା ଭଳି ରହିଗଲା। ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ନିଜର ଏକ ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିଦେଲା। ତାର ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଅଣ୍ଟାର ଉଲଗ୍ନ ଚର୍ମକୁ ବହୁତ ବେସରମ ଭାବେ ଚିପୁଥିଲା। ମୋତେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଘୃଣା ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ଶରୀର ଭିତରୁ ଥରୁଥିଲା। ବିଲ୍ଲୁ ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ କଷି ଧରିଲା ଏବଂ ମୋତେ ସାହାରା ଦେବାର ଅଭିନୟ କରି କହିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମକୁ ନିଶା ବହୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଚାଲ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ କରାଇଦେବି। ମୁଁ କୌଣସି ବିରୋଧ ନ କରି ମୋ ଶରୀରର ସବୁ ଓଜନ ତା ଉପରେ ପକାଇଦେଲି। ସେ ମୋତେ ଅଗଣାର ଭିଡ଼ରୁ ଦୂରକୁ ଘରର ପଛ ଅଂଶକୁ ନେଇଗଲା। ପଛପଟ ପୁରା ଶୂନଶାନ ଥିଲା। ସେଠାକୁ କେହି ଆସୁନଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୋଦାମ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆଗରୁ ଶସ୍ୟ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଗୋଦାମର କାଠ କବାଟ ଅଧା ଖୋଲା ଥିଲା। ବିଲ୍ଲୁ ମୋତେ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲା। ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ସେଠାରେ ଓଦା ଏବଂ ମୂଷାମାନଙ୍କର ଅଜବ ଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଚଟାଣରେ ଚଟର ପୁରୁଣା ଅଖା ବିଛାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଧୂଳି ଜମିଥିଲା। ବିଲ୍ଲୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକକୁ ଅଟକାଇ ସେହି ଭାରୀ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କବାଟ ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ କୋଠରୀରେ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିଗଲା। ବାହାରେ ଢୋଲର ଶବ୍ଦ ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ବିଲ୍ଲୁ କବାଟର ଲୁହା କୁଣ୍ଡି ଭିତରୁ ଲଗାଇଦେଲା। କୁଣ୍ଡି ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ସେହି ନୀରବତାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୁଣାଗଲା। ଏବେ ଏହି କୋଠରୀରେ କେବଳ ମୁଁ ଏବଂ ସେହି ଦୁରାଚାରୀ ଏକା ଥିଲୁ। ସେ ବୁଲିପଡ଼ି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାର ଆଖିର ସେହି ଅପରିଷ୍କାର ଚମକ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଥରି ଥରି ସେହି ଶୁଖିଲା ଅଖା ଗଦା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଅଖାର ଖସଖସିଆ ଭାଗ ମୋ ପିଠିରେ ବିନ୍ଧୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ଆଖି ଅଧା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ ଜୋର ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଅଭିନୟ କଲି। ବିଲ୍ଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବେକର ଗାମୁଛା କାଢ଼ି ଏକପଟେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜର କାଦୁଅ ଲାଗିଥିବା କାମିଜର ବୋତାମ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କାମିଜର ପ୍ରତି ବୋତାମ ଖୋଲିବା ସହିତ ମୋର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହାବି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ସେ ମୋ ଶାଢ଼ୀର ପଣତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତଳକୁ ଟାଣିଦେଲା। ତାର ଝାଳୁଆ ହାତ ଏବେ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ମୋ ଉପରେ ନେଇଗଲା।
ମୁଁ ତାର ମଦ ଏବଂ ଝାଳର ଗନ୍ଧକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଆଜି ତାର କାମନାର ଜୟ ହେବ। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ଏକ ନିର୍ଜୀବ ପିତୁଳା ଭଳି ତାର ସବୁ ଆକ୍ରମଣ ସହିନେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା କି ଏହା କୌଣସି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳା ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ଏକାକିନୀ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୁଏ, ତେବେ ତାର ଲଢ଼ିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାଦୁଅକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି କି ମହିଳାଙ୍କୁ କେବଳ ସହିବା ନୁହେଁ ବରଂ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ, ତେବେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଦାମର ଅନ୍ଧାର ଆହୁରି ଗଭୀର ଲାଗୁଥିଲା। ବିଲ୍ଲୁ ମୋ ଉପରେ ନୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଅପରିଷ୍କାର ହାତ ମୋ ବ୍ଲାଉଜର ହୁକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଥିଲା କି ଭାଙ୍ଗ ନିଶାରେ ମୋ ଶରୀର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ କୌଣସି ବିରୋଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଖରାପ ହସ ସହିତ ମୋତେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଅଧାବନ୍ଦ ଆଖିକୁ ହଠାତ୍ ପୂରା ଖୋଲିଦେଲି। ମୋ ଆଖିରେ ନା କୌଣସି ନିଶା ଥିଲା ନା କୌଣସି ଡର। ସେଠାରେ କେବଳ ଏକ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା। ସେ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଣ୍ଠୁକୁ ମୋଡ଼ିଲି ଏବଂ ପୂରା ଶକ୍ତି ଦେଇ ତାର ପେଟରେ ଏକ ଜୋରଦାର ଲାତ ମାରିଲି। ମୋର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ହଠାତ୍ ଏବଂ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ବିଲ୍ଲୁ ଥରି ଥରି ପଛ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଶୁଖିଲା ଅଖା ଗଦା ଉପରେ ପିଠିମାଡ଼ କରି ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ମୁଁ ଏକ ଝଟକାରେ ତଳୁ ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ମୋର ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପଣତକୁ ଟାଣି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଗୁଡ଼ାଇଦେଲି। ବିଲ୍ଲୁ ପେଟ ଧରି ଉଠିଲା। ତାର ଆଖିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାଗ ଉଭୟ ଥିଲା। ଏ କଣ ଅସଭ୍ୟାମୀ ରୂପା! ତୁ ତ ଭାଙ୍ଗ ପିଇଥିଲୁ, ସେ ଥୋତେଇ ହୋଇ କହିଲା। ତୋର ଔକାତ ନାହିଁ କି ତୁ ମୋତେ ନିଜର ଅପରିଷ୍କାର ହାତରେ ଛୁଇଁ ବି ପାରିବୁ ବିଲ୍ଲୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲି। ସେ ରାଗରେ ନିଜ ମୁଠି ବନ୍ଦ କଲା। ଏବେ ତ ତୁ ଏହି କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ସେତେବେଳେ ଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିନେବି। ସେ ପଶୁ ଭଳି ପୁଣି ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜ ଜାଗାରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହଲିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ପଣତ ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ମୋ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବାହାର କଲି। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ତା ଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇଦେଲି। ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡର ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆଲୁଅ ଜଳୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ନା ବିଲ୍ଲୁ, ତେବେ ଏହି ରେକର୍ଡିଂ ଏବେ ହିଁ ସାରା ଗାଁର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ପଠାଇଦେବି। ବିଲ୍ଲୁର ପାଦ ସେହିଠାରେ ଅଟକିଗଲା। ସେହି ନାଲି ଆଲୁଅକୁ ଦେଖି ସେହି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଗଲା। କେମିତିକା ରେକର୍ଡିଂ? ତାର କପାଳରେ ଝାଳ ଚମକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ରେକର୍ଡିଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ସକାଳେ ତୁ ଏବଂ ମୋ ନଣନ୍ଦ ସୁମନ ଛାତ ଉପରେ ମୋତେ ଫସାଇବା କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏକ ତୀରରେ ସିଧା ତାର ଛାତିରେ ଆଘାତ କରିଥିଲି। ତୁ କଣ ଭାବିଥିଲୁ କି ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋ ବିରୋଧରେ ଜାଲ ବିଛାଇବ ଏବଂ ମୋତେ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ସୁମନ ଦେଇଥିବା ଭାଙ୍ଗ ମିଶା ଥଣ୍ଡାଇ ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ନାଳରେ ହିଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ଏଠାକୁ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିଲ୍ଲୁର ସବୁ କାମନା, ସବୁ ଗରମ ଏକ ପଳରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବିଲ୍ଲୁ ତ ବୋଧେ ଜଣେ ମଦୁଆ ଏବଂ ଜୁଆଡ଼ି ଥିଲା। ତାର ସବୁ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ଗୋଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖ ରୂପା ଭାଉଜ, ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ନେହୁରା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ତ ସୁମନ କହିଥିଲା ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଜଣାଅଛି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱରକୁ ଆହୁରି କଡ଼ା କରି କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଏହା ହିଁ ଲାଗିବ କି ତୁ ଜଣେ ଏକାକିନୀ ମହିଳାକୁ ଗୋଦାମକୁ ଟାଣିନେଇ ତାର ସମ୍ମାନ ଲୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ଘରର ବୋହୂ ଉପରେ ହାତ ପକାଇବାର ଶାସ୍ତି କଣ ହୁଏ, ଏହା ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ। ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ମାରିବେ, ତେବେ ତୋର ଚମଡ଼ା ଛଡ଼ାଇଦେବେ। ବିଲ୍ଲୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଚଟାଣରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଗଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଉଜ, ମୋତେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ନିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷମା କରିବି। ମୁଁ ମୋ ଫୋନର ମାଇକ୍ ତା ମୁହଁ ପାଖକୁ ନେଲି। କୁହ କି ସୁମନ ତତେ କଣ ଲୋଭ ଦେଇଥିଲା? ସେ କଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା? ସବୁ କିଛି ସତ ସତ କୁହ। ଡରରେ ବିଲ୍ଲୁ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ ଓଗାଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସୁମନ କହିଥିଲା କି ସେଇ ତୋତେ ଭାଙ୍ଗ ପିଆଇବ। ସେହି ମୋତେ ତୋତେ ଗୋଦାମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା କି ସେ ବାହାରୁ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁ ଧରାପଡ଼ିବୁ। ସେ ତୋତେ ବଦନାମ କରି ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାବେଳି ଏବଂ ଜମି ତାର ନାମରେ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାର ବଦଳରେ ସେ ମୋର ଜୁଆର ସବୁ କରଜ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ବିଲ୍ଲୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁକିଛି କହିଗଲା ଏବଂ ମୋ ଫୋନ୍ ତାର ପ୍ରତିଟି ଘୃଣ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ରେକର୍ଡ କରି ଚାଲିଲା। ମୋ କାମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବାର ଏବଂ ସେହି ନାଗୁଣୀ ସୁମନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଦାମ ବାହାରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ବାହାରୁ କେହି ଗୋଦାମର କାଠ କବାଟକୁ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ଏହି କବାଟକୁ। ବାହାରୁ ସୁମନର ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା। ମୁଁ ବିଲ୍ଲୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ସେଇ ଭୟରେ ଏକ କୋଣରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଫୋନର ରେକର୍ଡିଂ ସେଭ୍ କଲି ଏବଂ ଫୋନକୁ ପୁଣି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ପଣତରେ ଲୁଚାଇଦେଲି। ମୁଁ ମୋର ବାଳ ଟିକେ ବିଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବଂ ମୋ ମୁହଁରେ ଏକ ଭୟଭୀତ ମହିଳାର ଭାବ ନେଇ ଆସିଲି। ଧଡ଼ାମ୍! ଏକ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ସହିତ ଗୋଦାମର ପୁରୁଣା କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାହାରର ପ୍ରଖର ଖରା ଗୋଦାମର ଅନ୍ଧାରରେ ପଶିଲା। କବାଟ ପାଖରେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଗାଁର 10ରୁ 15 ଜଣ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ମୋ ନଣନ୍ଦ ସୁମନ। ତାର ମୁହଁରେ ଏକ ବହୁତ ଘୃଣ୍ୟ ଏବଂ ଜିତିବାର ହସ ଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଥିଲା କି ସେ ମୋତେ ଏଠାରେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଏବଂ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା, ତାର ହସ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଅଟକିଗଲା। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ମୋ ଲୁଗାପଟା ଚିରି ନଥିଲା, ବସ୍ କାଦୁଅ ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ ବିଲ୍ଲୁ, ଯିଏ ଜଣେ ସିଂହ ହୋଇ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଏକ ମୂଷା ଭଳି କଣରେ ଥରୁଥିଲା। ସୁମନକୁ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି ଓଲଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ ଛାତିପିଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାୟ ରାମ! ଦେଖନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚଜୀ, ମୋ କଥା ସତ ହେଲା ନା, ଏହି କୂଳଟା ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ ଏହି ବିଲ୍ଲୁ ସହିତ ମୁହଁ କଳା କରୁଛି। ମୋ ଭାଇ ତ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଆମ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ମାଟିରେ ମିଶାଉଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ନଜରରେ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସହରରୁ ଆସିଛି ନା, ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ଏମିତି ଥାଏ। ସରପଞ୍ଚ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବହୁତ ରାଗ ଥିଲା। ଏ କଣ ତମାସା ରୂପା ବୋହୂ? ତୁମେ ଏହି ଲୋକ ସହିତ ଏହି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗୋଦାମରେ କଣ କରୁଥିଲ? ମୁଁ ମୋ ଲୁହକୁ ବହିବାକୁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୁହ ଡରର ନଥିଲା, ବରଂ ମୋ ଚାଲର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ମୁଁ ହାତଯୋଡ଼ି କହିଲି, ସରପଞ୍ଚୀ, ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ଆସିଗଲେ। ଏହି ଦୁରାଚାରୀ ମୋତେ ଅଗଣାରେ ହିଁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ମୁଁ ନିଶାରେ ନଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲି। ଏହା ଶୁଣି ସୁମନ ରାଗିଗଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ବାଜି ତାର ହାତରୁ ଖସିଯାଉଛି। ମିଛ କହୁଛି ଏ। ସରପଞ୍ଚୀ, ଏଇଆରେ ହିଁ ଚକ୍କର ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଏ ହିଁ ବିଲ୍ଲୁକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଥିବ। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଏହି ଘରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଏବେ ହିଁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏଠାରୁ। ସୁମନ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ତାର ଲୋଭ ତାର ମୁହଁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ବିଲ୍ଲୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। କିରେ ବିଲ୍ଲୁ, କଣ ସତ? ବିଲ୍ଲୁ କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲା। ସେ କେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ସୁମନକୁ। ଏବେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଆକ୍ରମଣର ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଲୁହ ପୋଛିଲି। ମୁଁ ସିଧା ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ମୋ ମୁହଁରୁ ସବୁ ଅସହାୟତା ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏକ ବହୁତ କଠୋର ଭାବ ଆସିଗଲା। ଆପଣ ସତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ସରପଞ୍ଚଜୀ? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ଶୁଣାଉଛି। ମୁଁ ମୋ ପଣତରୁ ମୋ ଫୋନ୍ ବାହାର କଲି। ପୁରା ଭିଡ଼ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସୁମନର ଆଖି ଖୋଲା ରହିଗଲା। ମୁଁ ଫୋନର ସାଉଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଜୋରରେ କଲି ଏବଂ ସେହି ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଚଳାଇଦେଲି। ଗୋଦାମର ନୀରବତାରେ ବିଲ୍ଲୁର ସ୍ୱର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁମନ କହିଥିଲା କି ସେ ତୋତେ ଭାଙ୍ଗ ପିଆଇବ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା କି ବାହାରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁ ବଦନାମ ହେବୁ। ତାକୁ ହାବେଳି ଏବଂ ଜମି ନିଜ ନାମରେ କରାଇବାର ଅଛି। ସେହି ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ପୂରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଗଲା। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହାତରୁ ବାଡ଼ି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଭିଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ସୁମନକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁମନର ମୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ତାର ଶରୀରରୁ କେହି ସବୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତାର ଗୋଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଛକୁ ହଟିଲା। ତାର ରଚିଥିବା ସବୁ ଘୃଣ୍ୟ ଖେଳ ଏବେ ସାରା ଗାଁ ଆଗରେ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ରାଗରେ ଥରୁଥିଲେ। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସୁମନର ଗାଲରେ ଏକ ଜୋରଦାର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ଚଟାକ୍ ଶବ୍ଦ ପୂରା ଗୋଦାମରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା। ସୁମନ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଗଲା। କଳଙ୍କିନୀ! ସରପଞ୍ଚ ଗର୍ଜନ କଲେ। ନିଜ ଭାଇର ଘରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ଏକ ଜମି ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଜ ଭାଉଜର ସମ୍ମାନ ନିଲାମ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଇସାରା କଲେ, ଏହି ବିଲ୍ଲୁକୁ ମଧ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଏ ଆମ ଗାଁର ଝିଅ ଉପରେ ହାତ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଭିଡ଼ ବିଲ୍ଲୁକୁ କଲରରୁ ଧରି ଘୋଷାରି ନେଲେ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେହି ତାର ଶୁଣିବାକୁ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୁମନ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ମୁହଁ ଲୁଚାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାର ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ ତାର ବାଳ ଧରି ତାର ମୁହଁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲି। ତୁ ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ନେଇଥିଲୁ ନା ସୁମନ? ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲି।
ତୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଜଣେ ଅସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଯିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରୁ ବାହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏହା ଭୁଲିଗଲୁ କି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳିପାରେ ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇପାରେ। ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ କହିଲେ, ରୂପା ବୋହୂ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତି ଦେବ ଆମେ ସେୟା ହିଁ କରିବୁ। କୁହ ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଦେଇଦେବା କି? ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲି। ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବା ଅର୍ଥ ଥିଲା ପ୍ରତିଦିନର ବଦନାମ ଏବଂ ମୋ ଘରର ତମାସା ହେବା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ କୌଣସି କାମର ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ଏବଂ ଚତୁର ଚାଲ ଚଳାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚଜୀ, କଥା ଘରର ଅଟେ, ଘର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହୁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କାହିଁକି କରୁଛି। ମୁଁ ସୁମନର କାନ ପାଖରେ ନେଇ ଧୀରେ କହିଲି, ମୁଁ ତୋତେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ପଠାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବୁ ଏହି ରେକର୍ଡିଂ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ହାବେଳିର ମାଲିକାଣୀ କେବଳ ମୁଁ। ଏବଂ ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଘରେ ଜଣେ ଚାକରାଣୀ ଭଳି ରହିବୁ। ଯଦି ତୁ କେବେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ଉଠାଇବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତେବେ ଏହି ସ୍ୱର ସିଧା ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଶୁଣାଯିବ। ସୁମନ ଡରରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ଏବେ ସେ ମୋର ଗୋଲାମ ବନିଯାଇଛି। ବିଲ୍ଲୁକୁ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ମାରିଲେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ମୋ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ହାବେଳି ଏବଂ କ୍ଷେତର ସବୁ କାମ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଗଲି। ମୋର ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାପଡ଼ିଗଲା କି ଏବେ ଏହି ଘରେ ମୋର ହିଁ ଚଳିବ। ସୁମନ ଏବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନଜର ତଳକୁ କରି ଚାଲୁଥିଲା। ଯିଏ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ଏବେ ମୋର ଅଇଁଠା ବାସନ ଉଠାଉଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ମୋର କାହାଣୀ। ଆମ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏହା ହିଁ ଶିଖାଯାଏ କି ଚୁପ୍ ରୁହ, ସହିଯାଅ କିମ୍ବା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ବାପଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେହି କାଦୁଅ ପକାଏ ତେବେ କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି କାଦୁଅ ସଫା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ସେହି କାଦୁଅରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ ହିଁ ପୋତିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ସାହସ ଏବଂ ଏହି ପାଲଟା ଜବାବ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଯାହା କଲି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା, ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟସର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ଏବଂ ହଁ, ଏମିତି ହିଁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ସେୟା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ହଲେଇ ଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।